of the Lord declared unto Mary, and she conceived a son of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God. And we may pray for us of Christ. Let us pray. O who beseech thee, O Lord, that grace may come us, that we may know the incarnation of Christ our Son, was made more than us in the creation. May by his passion and cross be brought God glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good and all the time. God is good. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रिय बंधू भगिनींनो, आपण प्रभू परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये इथे जमलेला आहोत. We have come in the presence of the Lord, and the word of the Lord says, "My house shall be called the house of prayer." This is the house that we have come over here. Oh Lord, we lift up our prayers, the house of prayer that you call, Lord God. We all have been come over here by the voice of the Lord. आपण सर्वजण इथे आलेला आहोत परमेश्वराच्या शब्दाने. परमेश्वराने हाक मारली आहे म्हणून आपण इथे उपस्थित झालेले आहोत. आपण आपले सर्वजण आपले हात उंच करूया. क्षणभर त्या परमेश्वराने आपल्या हृदयात, आपल्या मनामध्ये त्याला बोलावून घेऊया. We'll invite the Lord in our heart. He says, "My house shall be called the house of prayer." And more deeper way, my house is nothing but my heart. There is the first house of the Lord. The Lord will invite you. We have come here with lot of requests, lot of prayers, vinantis. आपण घेऊन आलेले आहेत. We have come over here for healing. We have come over here for word. We have come over here for deliverance. We have come over here to be blessed. We have come over here with our problems and with our intentions. And this is the day that the Lord has made. And His word says, "I will walk within my house with a perfect heart." हे परमेश्वरा, आमचे हृदय आम्ही उघडतो या क्षणी आणि तुला आम्ही बोलावत आहोत प्रभू. तुझी स्तुती, तुझी आराधना करण्यास आम्ही इथे आलो आहोत प्रभू. धन्यवाद देतो प्रभू. आपल्या शब्दाने आलो प्रभूला धन्यवाद देतो. Let's thank God with our own words first. Thank you. Open your mouth. Open your mouth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise your name, Lord. Praise your name, Lord. Your name is great, Lord. Above all the names, Lord. Now, प्रभू परमेश्वर सर्व उत्साह देतो. धन्यवाद देतो प्रभू. धन्यवाद देतो. टाळ्या वाजवा आपण. Thank you.
येशू, तू प्रेमाचा देव आहेस. तू पापापासून आम्हाला वाचवणार आहेस. तू आमचा तारणारा आहेस. आम्ही तुझी स्तुती करतो. तू दया करणार आहेस आणि तू क्षमाई करणार आहेस प्रभू. तू चमत्कार करणारा देव आहेस प्रभू. तू प्रकाश आहे प्रभू. आमच्या घरात तुझी ज्योती सतत पेटती असो प्रभू. तू जीवनाचा मार्ग आहे प्रभू. तू आमचं सत्य आहे आणि आमचं जीवनी आहे प्रभू. तू महान वैद्य आहे प्रभू. व उपचार करणारा परमेश्वर आहेस प्रभू. तू आमचा मेंढपाळ आहे. तू आमची काळजी घेतो प्रभू. मेंढरांसारखा आम्हाला तू मार्ग दाखवत असतो प्रभू. सत्यावर चालण्यासाठी आम्हाला तू धैर्य देत असतो प्रभू. आम्ही तुझी स्तुती करतो प्रभू. आणि तुला या क्षणी प्रभू हात उंच करून प्रभू आमच्या हृदयातून निघालेली स्तुती प्रभू तुझ्या पदराशी आणतो प्रभू. धन्यवाद देतो प्रभू. राजांच्या रथाला आपण स्तुती देऊया. आपले हात उंच करूया. दोन्ही हात आपण उंच करूया. तरी स्तुती देऊया. तुमच्या मुखाने स्तुती देऊया. तुमच्या गाण्याने स्तुती देऊया प्रभू. यू डिझर्व ऑल द प्रेज लॉर्ड. धन्यवाद देतो प्रभू. धन्यवाद देतो प्रभू. राजांच्या रथाला Thank you.
काही जण नोकरीच्या शोधामध्ये किंवा आपल्या कुटुंबामध्ये कुणाला तरी नोकरीची गरज आहे, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करायला इथे आलेले आहेत. काही जण आपल्या आजारामुळे काळजी करत आहेत. My dear brothers and sisters, we have the gift of the Holy Spirit with us. पवित्र आत्मा आपल्याला दिलेला आहे. And we are the one who are the chosen one. We have to declare the faith in our house. आपल्या घरामध्ये आपण विश्वास बळकट ठेवणार आहेत, दाखवणार आहेत. We have to declare, we have to prophesy in our own house, for our own people. Your faith is going to reward you. This very time the presence of the Lord is filling this house. The angels of the Lord are hovering this place. Repeat after me. Let us prophesy. Let us prophesy to our house, to our family. Repeat after me. I will not be misled. I will not be misled. The Holy Spirit is with me. I will not drift away. I have the wisdom of God. I am guided perfectly by the Holy Spirit. My decisions are sharp. My decisions are precise. My decisions are accurate. My decisions are blessed. My enemies are at peace with me. My path is made easy. My feet will not slip. My children are blessed. New doors are opening for me. New opportunities are coming to me. I will lack no good things. The Lord is my shepherd. I shall not want. I am blessed 24/7. My eyes are holy. My ears are holy. My hearts are pure. My feet are pure. The Lord is leading me in righteousness. The hand of God is strong upon my life. I am growing in His grace. I am growing in His strength. I am growing in His wisdom. I am strong in the Lord. I have put the whole armor of God. 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand. It will not come near me. I have the helmet of salvation. I have the breastplate of righteousness. My loins are girded with the belt of truth. I have worn the shoes of peace. I have the sword of the Spirit. I have the shield of faith. Wherever I go with Christ. I am the light in my house. I am the salt in my family. God is sending me as an answer to others, to my neighbors, to my friends. I am covered in the blood of the Lamb of God. I am not depressed. My mind is anointed. I am increasing in His virtues. My body is the temple of God. My mind is the mind of Christ. My dear brothers and sisters, this is the prophecy that you should do every single day when you sit for prayers in your house. Not only this evening, but when you go home. The word of God, you need to convert into Rhema. Prophesy the word of God in your house. Let's lift up our hands once again and give thanks to the Lord. Thank you, Jesus.
माझं धैर्य आहेस. तुझ्यासमोर आम्ही येत आहोत. We surrender ourselves to you, Lord. राजासनावर बसलेल्या आमच्या हृदयात जे काही आता चाललेलं आहे प्रभू, ते तुझं आहे. आम्ही चुकलेलो आहोत आणि म्हणून आम्ही प्रसंगामध्ये असतो प्रभू. परंतु तुझी शांती, तुझा मार्ग आम्हाला तुझ्याकडे घेऊन येतो. अँड वी आर ब्लेस्ड लॉर्ड गॉड. सो वी आर ऑफरिंग यू ourselves as we are, Lord God. मुक्तगामी ख्रिस्तामध्ये प्रबळ हो ऐक्यामध्ये जगाला सांगू गौरव स्तुती वैभव ज्ञान सन्मान आपले हात उंच करूया. आपण पुन्हा एकदा समर्पित करूया सर्व काय आपल्या हृदयामध्ये जे काय आहे ते समर्पित करूया. आपल्या हृदयामध्ये जे आता सुरुवात आहे, जे आपल्या हृदयामध्ये तणाव आहे, जगभरात लोक सहन करत आहेत. देयर इज वॉर्स इन द कंट्रीज. And
And the Lord is here through you. He is going to bless and bring peace. This very time we will pray for your neighbor. Just remember who is around you. And we'll lift up the prayers to them. We'll lift up the prayers to them. The one who is on your right and one who is on the left. And we surrender them to God. होय प्रभू. Let us sit in the presence of the Lord. And His word, His voice we are going to hear. A complete silence for a moment and allow God to speak to you. बरेच जण परमेश्वराचा अनुभव त्यांना मिळत आहे. बरेच लोकांना इथे आता परमेश्वराचा अनुभव मिळत आहे. बऱ्याच लोकांच्या घरी प्रभूची शांती पोचलेली आहे. तुमच्या इथे विश्वासाने तुमच्या घरात शांती पोचलेली आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. तर पुन्हा एकदा या सोमवारच्या प्रार्थनेसाठी सर्वांचं स्वागत. प्रेज द लॉर्ड.
तर आपण माझ्या प्रियमित्र आपण लेंटन जर्नी वी आर डुईंग द लेंटन जर्नी उपवासकालीन प्रवास आणि आपण जशी उपवासकाला तयारी करत आहोत आपण ही मालिका घेतलेली आहे. वी हॅव टेकन दिस सिरीज ऑन फ्रॉम वाईस टू व्हर्च्यू दुर्गुणांपासून सद्गुणांकडे आणि गेल्यावर सोमवारी आपण गर्व ते नम्रता फ्रॉम प्राइड टू ह्युमिलिटी वी हर्ड अबाउट इट वंडरफुली ब्रदर स्पोक अबाउट इट. टुडे वी टेक द नेक्स्ट वाईस टू व्हर्च्यू. आज आपण दुसरा एक दुर्गुण आणि त्यातून कसं आपण सद्गुणाकडे जाऊ शकतो की त्याचे उपचार काय आहे. फॉर एव्हरी वाईस देर इज अ व्हर्च्यू. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे तिथे सैतानाने काही ठेवलेलं आहे, पवित्र आत्म्याने देखील त्याचं कार्य सुद्धा आहे आणि त्याच्या सामर्थ्याने आपण आपल्या जीवनामध्ये सद्गुण कारण तेच पवित्र आत्म्याचं कार्य आहे टू बेअर फ्रूट की आपल्या ठाई चांगलं फळ उत्पन्न. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून ह्या उपवासकाळामध्ये अपेक्षा सर्वांकडून तीच आहे. दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस. आय नो दॅट वी आर नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट. 40 days टू स्मॉल टू लिटिल टू मेक अस परफेक्ट की आपण सिद्ध बनणार नाही. परंतु त्यामुळे असं नाही की मी प्रयत्न सुद्धा करणार नाही. अनेक लोक सांगतात, मेनी पीपल से नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल. वी आर लिव्हिंग इन सच अ बॅड वर्ल्ड. आपण इतक्या भयंकर जगामध्ये राहतो, कसं एवढं काय पवित्र जगणे शक्य आहे का? इज इट पॉसिबल? सो गिव्ह अप. द बेस्ट एक्सक्यूज इज आपल्याला काही जमणार नाही मग ते सोडून द्या. नो. गॉड नोज अस. परमेश्वर आपल्या सर्वांना जाणतो. आपण कमकुवत आहोत. आय एम वीक. बट गॉड इज प्लीज्ड विथ पीपल टू कीप ऑन ट्राईंग. परमेश्वर त्या लोकांशी प्रसन्न आहे जे प्रयत्न करतात, प्रयत्नशील आहे. प्रेज द लॉर्ड. ज्यावेळी आपण सोडून देतो की मला याच्यावर मात करता येणार नाही, ही माझी सवय सुटणार नाही किंवा मला चांगलं बनताच येणार नाही किंवा हे आपल्याला जमणारच नाही, मग आपण सैतानाला जणू काय आत्मसमर्पण केलेलं आहे. वी हॅव टोटल सरेंडर टू द डेव्हिल. प्रेज द लॉर्ड. पण नीतिमान माणूस 100 वेळा 1000 वेळा पडेल असं बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे. Righteous man will fall 1,000 times. No problem. Falling is not a problem. Not trying to get up is the big problem. पडणार नक्की, मी सुद्धा पडणार, परंतु पडल्यानंतर उठण्याचा प्रयत्न न करणे ही सर्वात मोठी चूक आहे किंवा हे प्रॉब्लेम आहे. Praise the Lord. So let us try. Let us try from vice to virtue. Let us try. Let us do our best. At least 10%, at least 1%, Lord, I want to be better in this area than yesterday. या दुर्गुणापासून 1% जरी मी या उपवासकालामध्ये सुधारलो, वाढलो तरी खूप झालं. प्रेज द लॉर्ड. तर एक 2 छोट्या गोष्टी आहेत. ग्रीडी शॉपकीपर, लोभी दुकानदार. तर एकदा एक गरीब शेतकरी एक गरीब शेतकरी एका दुकानदाराकडे गेला विकण्यासाठी, जे त्याने काहीतरी बनवलं होतं गुळ, आपण त्याला जॅगरी गुळ बनवलं होतं आणि तो त्या दुकानदाराकडे विकायला गेला. आणि दररोज म्हणजे तो ते बनवायचा आणि ते दुकानदाराला विकायचा. इज टू मेक दॅट जॅगरी अँड सेल इट टू द शॉपकीपर. आफ्टर सम टाइम द शॉपकीपर स्टार्टेड वेइंग इट. त्याने ते वजन केलं आणि त्याला कळलं की हे कमी आहे. जेवढा तो सांगतो की आहे, जेवढं ते गुड आहे, 1 किलो मी आणलं तुला दिलं. आणि मग दुकानदार चिडला. तो सांगतो की हा मला फसवत आहे. 1 किलो सांगतो पण हे 1/2 किलोच आहे. इट इज नॉट फुल 1 किलो. मी तो रागावला. समजा तो पुढे येईल ना त्याला मी बरोबर शिकवतो. तो आला, पुन्हा एकदा गुड घेऊन आला त्याच्याकडे. ही ब्रॉट दॅट जॅगरी अँड ही टोल्ड हिम यू आर अ चीटर. तुम्हाला फसवतो. मला सांगतो 1 किलो गुड आहे आणि ते फक्त 1/2 किलोच आहे. तर तो गरीब शेतकरी त्याला काय म्हणतो की बाबा माझ्याकडे वजन करण्यासाठी काही नाही. मी तुझ्याकडून जी 1 किलो साखर घेतली होती ना
तीच मी माझ्या तराजूमध्ये टाकली. ती 1 किलो होती आणि त्या 1 किलोमध्ये मी माझं गुळ टाकलं आणि ते आणून तुला दिलं. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे व्हॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? The shopkeeper himself was a greedy person. He was cheating that fellow. And what he cheated, he got in return. जे त्याने त्या लोभ की पैसे पूर्ण घ्यायचे साखरेचे, पण साखर तेवढी द्यायची नाही, परंतु त्याला त्याची परतफेड त्यालाच मिळाली. कारण त्याची परतफेड त्या गुलामध्ये त्याला सुद्धा कमीच गुळ मिळाला. प्रेज द लॉर्ड. सो दिस इज शॉर्ट स्टोरी अबाउट की हाऊ ग्रीड आपल्या सर्वांमध्ये ते थोडंसं लोभ ग्रीड, हेवा आणि हवरटपणा आपण ज्याला म्हणतो. दुसरं एक सुंदर म्हणजे हे जे लोभ आहे किती भयंकर आहे, की ते नातेसंबंध आणि आपलं जे मैत्री आहे. ग्रीड डिस्ट्रॉयज फ्रेंडशिप. 2 मित्र होते, एके दिवशी निघाले, काम नाही काही नाही त्यांच्याकडे, आणि ते जंगलातून जात होते. दे वर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम अ फॉरेस्ट. ॲज दे वर ट्रॅव्हलिंग दे गॉट टायर्ड अँड दे सॅट अंडर अ ट्री. अँड वेन दे सॅट अंडर अ ट्री, जेव्हा ते झाडाखाली बसले थकलेले होते आणि त्यांना काहीतरी अशी दूरवर काहीतरी चमकत आहे हे दिसलं, तर ते दोघंजण त्याच्याकडे धावत गेले. ती गोंड उघडली, त्याच्यामध्ये सोन्याची नाणी होती. देयर वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स इन दॅट bag. And now what happened? They all both were feeling, oh, जर हे संपूर्ण थैली मला मिळाली तर मला आयुष्यभर काम करायची गरज नाही, माझे सर्व प्रश्न मिटतील. बोथ वर थिंकिंग दिस. मग एका मित्राने दुसऱ्या मित्राला सांगितलं की खूप तहान लागलेली आहे, तू जाऊन पाणी घेऊन ये. तू जाऊन पाणी घेऊन ये. तो मित्र बोलला ठीक आहे. तो गेला पाणी आणायला. जेव्हा तो पाणी आणायला गेला, then the friend went to bring water. This fellow planned that if I get rid of him, then I can have the whole bag. त्याला जर मी साफ केलं, मारून टाकलं, तर ही संपूर्ण बॅग माझी होईल. तर त्याने तयारी केली. तो परत देईल पाणी घेऊन. when he comes back with water, I will see that I will hit him and kill him and I'll take the whole bag. तर तो मित्र आला आणि जेव्हा सांगितलं चला आता जेवण करूया, पाणी वगैरे आणलेलं आहे, आपण जेवण करूया, बसूया. आणि ते लोक बसले. तेव्हा हा मित्र उठला आणि मागून जाऊन त्याच्या डोक्यात जोरात मारला त्याने ना. अँड द फ्रेंड डाईड. तो मित्र मेला. थोड्या टायमानंतर ह्या मित्राला सुद्धा उलट्या येऊ लागल्या, रक्ताच्या उलट्या येऊ लागल्या, आणि तो सुद्धा पडला आणि मेला. प्रेज द लॉर्ड. का मेला? कारण तो जो गेला होता त्याने सुद्धा तेच विचार केला. त्याने पाण्यामध्ये विष टाकलं. तो आला, त्याने ते पाणी पिलं आणि दोघं मरण पावले. ग्रीड किल्स, ग्रीड डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स. म्हणजे कसं हा जो लोभ आहे तो एवढा भयंकर आहे की तो माणसाला आणि माणसातील जे नातेसंबंध आहेत ते सुद्धा मावू शकतो. एवढं भयंकर लोक गोष्टी करू शकतात. प्रेज द लॉर्ड. व्हॉट इज ग्रीड? लोभ म्हणजे काय? ग्रीड मीन्स कवेटसनेस, मटेरियलिझम, म्हणजे लालसा, हाव, कोणत्या गोष्टीची हाव, किंवा भौतिकवाद, मटेरियलिझम, गोष्टींची, वस्तूंची लोभ. अधिक अधिक मला हवं आहे, संतुष्ट नाही, त्याला आपण लोभ म्हणतो. आणि संत पौल तिमोथीला पहिल्या पत्रामध्ये 6:10 मध्ये म्हणतो, कारण पैशाचे प्रेम. पैसे म्हणजे काय? जगातील म्हणजे भौतिकवाद. पैसा म्हणजे काय? बिकॉज वी नो जीसस सेड यू कॅनॉट सर्व 2 मास्टर्स, आयदर यू सर्व मनी, मॅमन. म्हणजे जगामध्ये जी ताकद आहे ती कशामध्ये आहे? पैसा. पैसा म्हटलं म्हणजे त्याच्यामध्ये सर्व आलं, सोनं आलं आणि ताकद आली आणि सर्व संपत्ती आली. एव्हरीथिंग इज मनी. जागतिकवाद ना, भौतिकवाद ज्याला आपण म्हणतो.
आणि त्याचं प्रेम इज द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इव्हल. लव, ग्रीड ऑफ मटेरियलिझम इज द रूट ऑफ ऑल इव्हल. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे सर्व पापाचं जणू काय उगम कुठे आहे तर भौतिकवाद किंवा मटेरियलिस्टिक म्हणजे वस्तू किंवा पैशाचं प्रेम, पैशाचा हाव, पैशाचा लोभ, या सर्व गोष्टी प्रेम. मनी इज नॉट इव्हल or things of the world. Having gold is not evil. Having money is not evil. Love of money. Praise the Lord. म्हणजे त्या गोष्टींचा लोभ हा सर्व वाईटाचा उगम आहे. Love, greed. God wants us to have money. God wants us to have gold, silver, property. Yes. But when you start loving it, जेव्हा आपली ओढ त्याच्याकडे जास्त होते तेव्हा धोका आहे. Praise the Lord. Men driven by avarice or greed have robbed, assaulted, attacked, slandered and murdered. म्हणजे या लोभामुळे लोकांनी लोभा प्रेरित झालेल्या लोकांनी लूटमार केली आहे, हल्ला केला आहे, निंदा केली आहे आणि खून केले आहे. म्हणजे लोभ माणसांना काय करावं करून लावतो. Praise the Lord. आणि लोभ याचं वर्णन बायबलच्या पहिल्या पुस्तकामध्ये, पहिल्या पापामध्ये सुद्धा गेल्या वेळी आपण ऐकलं सोमवारी. गर्व, मी देवाचं ऐकणार नाही, मी सैतानाचं ऐकणार, मला देवासारखं व्हायचं आहे. गर्व. त्याच पापामध्ये लोभ सुद्धा आलेला आहे. Praise the Lord. It was one of the first sins committed in the Garden of Eden. Genesis 3:6. उत्पत्ती 3:6. जेव्हा स्त्रीने पाहिलं की झाड अन्नासाठी चांगलं आहे, ते डोळ्यांना आनंद देणार आहे आणि ते झाड एखाद्याला ज्ञानी बनवण्यासाठी इष्ट आहे, तिने त्याचे फळ घेतले आणि खाल्ले. Praise the Lord. Was there anything less for them in that garden? काय कमी होती त्या ईदनच्या बागेमध्ये? दुसरं काय खायला नव्हतं? होतं की नव्हतं? होतं. लाखो फळं. म्हणजे आपण आता भारत देशामध्ये आहोत, आपण मार्केटमध्ये जातो आणि फ्रूटवाल्याकडे जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला सहजपणे 20-25 तरी फळं दिसतात. 20-25 varieties of fruits we can see in our market. Imagine if you go to the entire world, there are so many fruits we must have not seen also. किती अशी फळं असते ती आपण अजून चाखली पण नाही, बघितली पण नाही, जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आहे. एवढं सर्व परमेश्वराने निर्माण केल्यानंतर लोभ आहे, हे सर्व आहे. ऍपल चांगलं लागतं, वॉटरमेलन ते पण चांगलं लागतं, ग्रेप चांगले लागतात, परंतु मला ते फळ पाहिजे. Praise the Lord. अजून मला ते सर्व आहे पण मला ते का नाही, ते सुद्धा लोभ. इट वॉज ग्रीड. की तिला वाटलं आहे ना सगळं सुंदर आहेत, समजदार आहेत, परंतु कशाला सोडायचं? Why to leave that one fruit also? I must enjoy that also. Greed. Praise the Lord. If they would have said, enough, I am happy with what I have. God has given us enough. Each day if I eat even one fruit, maybe I will have 100 other fruits for other days. मी संतुष्ट आहे, I am content. They would not have committed sin, but greed. There is power of greed. Praise the Lord. So greed first claims our soul, then seals our destiny. लोभ प्रथम आपल्या आत्म्यावर अधिकार करतो आणि नंतर आपल्या भवितव्यावर शिक्कामोर्तब करतो. आदम आणि हवेचं तेच झालं. पहिला त्यांनी पाप कुठे केलं? विचारामध्ये, मनामध्ये, आणि त्यांनी लोभ मनामध्ये धरला म्हणून त्यांचं जे भविष्य उद्ध्वस्त झालं. Praise the Lord. So first it claims our soul. आपलं मन ह्याच्यावर तो ताबा घेतो. Strong desire, and if we don't resist, then we will fall into that sin. Praise the Lord.
राजे यांच्या पुस्तकामध्ये पहिल्या राजे या पुस्तकामध्ये 21-19 मध्ये सुंदर उदाहरण आहे. आहाब हा राजा होता, पुष्कळ संपत्ती होती त्याच्याकडे, पुष्कळ संपत्ती. आणि तिथे लिहिले नाबोत हा एक गरीब माणूस होता आणि त्याच्याकडे एक द्राक्षाचा मळा होता, छोटस जागा, द्राक्षाचा मळा. आणि आहाबच्या राणीने, बायकोने सांगितलं की मला तो हवा आहे, मला तो हवा आहे. राजा असताना एवढं सर्व मालमत्ता आहे, पण त्याचा मळा मला खूप आवडतो. आय लाईक दॅट विनयार्ड ऑफ हिज. अँड द ग्रीड वेंट टू सच अ हाईट that finally, Ahab got Naboth killed. त्याने नाबोतची हत्या करून घेतली. Praise the Lord. आणि परमेश्वर त्याला काय म्हणतो? Thus says the Lord, have you murdered and also taken possession? त्याच्या you have taken possession of the vineyard in the place where the dogs licked up blood of Naboth. The dogs will lick up your blood, even yours. Praise the Lord. म्हणजे किती भयंकर गोष्टी हा लोभ आपल्याला करायला लावतो ना. राजा सुद्धा, राजासारख्या सामर्थ्यवान, ज्याच्याकडे सर्व काय आहे, त्याला सुद्धा म्हणजे एक गरीबाचं थोडीशी जागा आहे ती किती म्हणजे त्याला मारण्यापर्यंत एवढं लोभ भयंकर आहे. आपल्याला सुद्धा महान गंभीर गोष्टी करण्यासाठी लोभ लावतो. आणखी उदाहरण जे बायबलमध्ये आपण पाहतो ते म्हणजे योसेफ आणि त्याच्या भावांचं ना. द एक्झाम्पल ऑफ जोसेफ, ही वॉज सोल्ड बाय हिज ब्रदर्स. Joseph brothers sowed the tiny seed of greed when they sold their godly brother into slavery, but little did they foresee the harvest of famine and misery which they were to reap. Praise the Lord. म्हणजे थोड्याशा 30 नाण्यांसाठी त्याने योसेफला विकलं. Praise the Lord. योसेफच्या भावांनी लोभाने त्याला गुलामगिरीत विकले. But what was the result of it? पण नंतर दुष्काळ आणि दुःखाची कापणी केली. त्यांना त्याचं भरपाई करावं लागलं. नाबोत आहाबला ह्या लोभाच्या पापामुळे त्याला मोठी भरपाई म्हणजे स्वतःचा प्राण द्यावा लागला. इथे आपण पाहतो की थोड्याशा लोभासाठी त्यांनी ते पाप केलं, योसेफला विकलं आणि त्याचा परिणाम काय झाला? त्याच्या 11 भावांना योसेफच्या चरणी गुलाम म्हणून पुन्हा यावं लागलं. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. येशू म्हणतो, येशूने दाखला सांगितला लोभ आणि त्याचं वर्णन केलेलं आहे लूकच्या 12व्या अध्यायामध्ये. लूक 12 it talks about a rich man who was greedy and he said he accumulated lot of things and he said to himself, be happy, merry, because you have lot of things for life. आयुष्यभरासाठी तुझ्याकडे आता आहे, मजा कर, आनंद कर. आपण सुद्धा असं म्हणतो, हा आता खूप आहे, अजून थोडं मिळालं आणि मग मी आनंदी होईल ना, मग मला टेन्शन नाही, फ्युचरचं टेन्शन नाही, अजून थोडं मिळेल आणि मी मग समाधान, मी माझं. आणि परमेश्वर त्या व्यक्तीला सांगतो आणि तो आपल्याला सुद्धा सांगतो. पहा, खूप इट्स अ वॉर्निंग to all of us. But God said to him, says to us, you fool, this very night your soul is required of you, and now who will own what you have prepared? Praise the Lord. लूक 12:20 देव म्हणाला, अरे मूर्खा. कदाचित आपल्या सुद्धा सर्वांना तो म्हणत आहे. पण अनेक गोष्टी जमा जमा जमा, अजून जास्त. हा आता सिक्युरिटी आहे, आता कदाचित रिटायरमेंट आणि त्याच्यानंतर खूप होईल, मुलांसाठी होईल, त्यांच्या मुलांसाठी, त्यांच्या मुलांसाठी सगळं जमा करून ठेवतात. देव म्हणाला, अरे मूर्खा, आज रात्री तुझा जीव मागितला जाईल, मग हे जमवले कोणाचे होईल? प्रेज द लॉर्ड. जस्ट आस्क yourself this question. Whatever you have accumulated, ते कोणाचं होणार? प्रेज द लॉर्ड. You don't know.
यू नो, नन ऑफ अस नो की तुम्ही आणि मी या जगातून गेल्यानंतर जे काही आपण सोडून जाणार ते कोणाचं होणार आपल्याला अजूनही माहीत नाही. आणि जे काही आपण सोडून जाणार त्याच्यामुळे किती काय होऊ शकतं ह्याची सुद्धा आपल्याला जाणीव नाही. किती लोक एकमेकांशी भांडतील, किती लोक एकमेकांना कोर्टात नेतील, किती एकमेकांशी तोंड बघणार नाहीत, किती एकमेकांना मारून टाकतील आपल्याला माहित नाही. ते कोणाचं होणार मग तू जमवलेले कोणाचे होईल. Praise the Lord. So you're not, sometimes we feel that we are leaving a fortune behind. You're not leaving a fortune, you are leaving problem behind. तुम्ही खूप चांगलं ठेवून जाणार नाही, तुम्ही मोठी समस्या मागे सोडून जाणार आहात. कारण जसं सुरुवातीला मी सांगितलं तिमोथीच्या पत्रामध्ये, संपत्तीचा मोह, पैशाचा मोह सर्व गोष्टींचा उगम आहे. Love of money is the root of all evil. That means you are preparing for something evil when you have lots of things stored. Praise the Lord. Be happy, be content. येशूचा शिष्य, आता आपण लवकरच जुदास बद्दल ऐकणार आहोत उपवास काळामध्ये. Driven by greed, Judas sold the Lord for 30 pieces of silver, but found out that life was not worth living without him. Praise the Lord. आपण सुद्धा जुदास प्रमाणे कधी कधी कॉम्प्रोमाइज करतो, आध्यात्मिकतेशी कॉम्प्रोमाइज करतो. येशू समजून घे, गॉड इज अंडरस्टँडिंग. देवाला सगळं समजतं. मी मिसाला नाही गेलो, गॉड अंडरस्टँड्स because I'm working hard for my family, I'm working hard to make a good life. So God understands and God is loving. What happens if I don't go for mass one day or one Sunday? What happens if we stop praying rosary because we don't have time, we have to earn? What will happen if I don't earn? Praise the Lord. जुदासने पण तेच केलं, आपण तेच करू. 30 नाण्यांसाठी म्हणजे भौतिक वादासाठी त्याने येशूची साथ सोडली. येशू बस झालं, आता तू हे मला जास्त पाहिजे, हे हवं आहे, तू काय देणार आहे मला? तू स्वतः आता तिकडे मरणार आहे, तुझं भविष्य नाही, तुझ्या मागे लागून मी कुठे वेळावं? मेनी पीपल क्रिश्चियन स्पीक दिस की प्रार्थना 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 करून काय मिळणार आहे? जा काम करा. प्रार्थना करून काय मिळणार आहे? तिकडे प्रार्थनेला जाऊन काय मिळणार आहे? Praise the Lord. 30 नाण्यांसाठी आपण भौतिकवादासाठी, आपण धनासाठी येशूला विकतो, आपण येशूची संगत सोडतो. एवढं सामर्थ्य त्या पैशामध्ये, त्या धनामध्ये आहे, लोभ. Praise the Lord. परंतु जुदास आपल्याला काय शिकवतो? जुदास आपल्याला शिकवतो की जेव्हा त्याला ती नाणी मिळाली त्याचे डोळे उघडले. His eyes opened and what he said, लोभाने प्रेरित होऊन यहूदाने प्रभूला 30 चांदीच्या तुकड्यांसाठी विकले, पण त्याला समजले की प्रभू शिवाय जीवनाला काही अर्थ नाही. शेवटी त्याने आत्महत्या केली. त्याच्या शरीरातून जीव बाहेर काढण्याच्या खूप आधी त्याचा आत्मा मृत झाला होता. लोभाने त्याला गळा दाबून मारले होते. Praise the Lord. Physically died, that's a different question, but we long before it, when he was sitting at the table last supper, शेवटच्या भोजनाच्या वेळी तो बसला होता ना, तिथेच तो मेला होता. कारण तिथेच त्याच्यामध्ये सैतान घुसला होता आणि त्या जणू काय लोभाने त्याला गळा दाबून तेव्हाच तो मेला होता. Praise the Lord. म्हणजे आपण शारीरिक मरणाची वाट पाहू नये. Let's not wait for physical death to come. Maybe we also have sold already Jesus. आपण जगत असू परंतु आपण मेलेलो असू. का? कारण आपण मनामध्ये ठरवलेलं आहे, नको, मला ते हवं आहे, मला अधिक श्रीमंत व्हायचं आहे, मला अधिक धन करायचं आहे, त्यासाठी मी काही करणार, काही सोडावं लागेल, काय प्रार्थना मिस्सा काय असो, घरातील प्रार्थना कुटुंबात जाऊ दे,
गला दाबून मारून टाकला. प्रेज द लॉर्ड. संपला. मग शारीरिक मरण तेवढं काही महत्वाचं नाही. Luke 12:21. So is the man who stores up treasures for himself and is not rich towards God. या उपवासकाळामध्ये आपल्याला आव्हान काय आहे? What is the challenge for us? We must become rich towards God. जो स्वतःसाठी खजिना जमावतो पण देवाकडे श्रीमंत नाही, तो मूर्ख आहे. Why should we become foolish? We have so many examples in the Bible. देवाच्या वचनामध्ये किती उदाहरणं आपल्याला दिलेली आहेत आज. किती उदाहरणं. अजून काय परमेश्वर आपल्याशी बोलायचं आहे? व्हॉट मोर यू वॉन्ट गॉड टू टेल? द एक्झाम्पल ऑफ जुडस, द एक्झाम्पल ऑफ जोसेफ हिज ब्रदर, द एक्झाम्पल ऑफ आहाब, नाबोथ, द एक्झाम्पल ऑफ ॲडम अँड ईव. And still our eyes, we are still foolish that we always say, God, no. तू काय कामाचा नाही, हे महत्वाचं आहे, हे माझं जीवन आहे, हे मला हवं आहे. प्रेज द लॉर्ड. जो स्वतःसाठी खजिना जमावतो पण देवाकडे श्रीमंत नाही, तो मूर्ख आहे. Let us strive to become rich in God. उदल्या पुत्राचं उदाहरण. हा सर्व हे वचन, हे ह्या कथा, या गोष्टी आपण वारंवार ऐकत असतो. वारंवार तोंडपाठ आपल्याला आहे. उदल्या पुत्राचं दाखला लूक 15:12-21. जोपर्यंत उदल्या मुलगा मला दे, मला दे, मला दे हे गाणं गात होता, तोपर्यंत त्याचे जीवन दुःख, दारिद्र्य आणि एकटेपणाने भरले होते. प्रेज द लॉर्ड. ग्रीड. त्याचे वडील, हिज फादर वॉज सपोज टू गिव्ह हिम ऑल इनहेरिटन्स. त्याच्या वडिलांनंतर सर्व जे होतं संपत्ती त्याचं होणारच होतं, परंतु ग्रीड ना, मोह, लोभ, त्या लोभापोटी त्याने काय सांगितलं, मला आत्ताच पाहिजे, माझ्या हिस्साचं जे आहे ते मला आत्ताच दे, गिव्ह मी नाव, मला दे, मला दे, मला दे. हे गाणं गात होता आणि त्या गाण्यामुळे त्याच्या जीवनामध्ये ना, as long as the prodigal son sang the song of give me, give me, give me, his Lord was misery, want, loneliness and famine. But when he changed his song to forgive me, forgive me, forgive me, he found himself in the state of fellowship, comfort and plenty. Praise the Lord. त्याची सुद्धा डोळे उघडले. उपवास काळामध्ये काय आहे? आपले डोळे उघडले पाहिजे. Our eyes must open, brothers and sisters. If that doesn't happen, this is the time when our eyes must open like the prodigal son. आपण शुद्धीवर आलो पाहिजे आणि ते गाणं, मला मला माझं 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 हे गाणं संपून क्षमा कर, क्षमा कर प्रभू, क्षमा कर आणि नम्र झालं पाहिजे. आणि मग आपल्याला काय मिळेल? यू विल फाइंड फेलोशिप. तेव्हा त्याला संगती, आराम आणि भरपूर मिळाले. He was restored back. पुन्हा एकदा त्याच्या बापाची जी संपत्ती होती त्याचा तो ना अधिकार. He became the heir. He became the heir of his father's property. Charles Kingsley says, if you wish to be miserable, think about yourself. Think about yourself. चार्ल्स किंग्सली म्हणतात, जर तुम्हाला दुःखी व्हायचे असेल तर फक्त स्वतःबद्दल विचार करा. खरोखर तुम्हाला एकटेपणा आणि दारिद्र्य की सतत बेचैनी, भीती, ह्या सर्व भावनांचा जर अनुभव घ्यायचा असेल तर स्वतःवर केंद्रित करत राहा. जस्ट थिंक अबाउट युअरसेल्फ, ऑटोमॅटिकली यू विल बी मिझरेबल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Greed is the most destructive of all Satan's tools. लोभ सैतानाचे सर्वात विनाशकारी साधन आहे. संत पॉल म्हणतो ना, ग्रीड हॅज बीन ब्रेटेड. म्हणजे संत पॉल मुख्य पापांमध्ये त्याचं वर्णन करतो. रोमन्स 1:29, रोमकरास पत्र 29. लोभाचा उल्लेख, अन्याय, दुष्टपणा, ईर्ष्या,
खून, फसवणूक यांच्यासोबत केलेला आहे. इट इज वन ऑफ द डेडलिएस्ट सिन. रोमकारस पत्र 13:9, रोमन्स 13:9, तुम्ही व्यभिचार करू नका, खून करू नका, चोरी करू नका, लोभ करू नका. म्हणजे संत पौल जेव्हा जेव्हा लिहितो तेव्हा मुख्य जी पाप आहे त्यांच्याबरोबर लोभ ह्याला तो तुलना करतो. आणि शेवटी फार भयंकर सेज करंथीकरास पहिले पत्र 6:10, चोर, लोभी, मद्यपी, निंदा करणारे किंवा फसवणूक करणारे यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. लोभी, चोर, लोभी म्हणजे आपली तुलना कुठे आहे? थोडासा लोभ. लिटिल ग्रीड, मोर ग्रीड. नो, देयर इज नो लिटिल ग्रीड अँड मोर ग्रीड. ग्रीड इज ग्रीड. प्रेज द लॉर्ड. And very clearly says, thieves nor covetous, means greedy, not drunkards, not revelers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. देवाच्या राज्यामध्ये जाणार नाही. म्हणजे लोक थोडासा अधिक जर आपल्यामध्ये असेल तर आपल्याला आपण देवाच्या राज्याच्या बाहेर राहू शकतो. Praise the Lord. If you have shoes to wear, clothes on your back, and food to eat, by the world's standard, you are rich. You are rich. जर तुमच्याकडे घालायला बूट, अंगावर कपडे, खायला अन्न असेल तर जगाच्या निकषानुसार तुम्ही श्रीमंत आहात. Praise the Lord. Today, 60% of the world's population lives below poverty line. 60% जगाचं आणि भारतातील सुद्धा जे लोक आहेत त्यांना 3 वेळचं जेवण मिळत नाही. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमच्याकडे कपडे आहेत, जेवायला रोज आहे, तुम्ही श्रीमंत आहात. प्रेज द लॉर्ड. यू आर रिच. द वर्ल्ड हॅज इनफ फॉर एव्हरी मॅन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एव्हरी इवन वन मॅन्स ग्रीड. प्रेज द लॉर्ड. जगात प्रत्येकाच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे पण एका माणसाच्या लोभासाठी पुरेसे नाही. म्हणजे लोभ इतका असू शकतो की मला संपूर्ण पृथ्वी जरी दिली तरी तो माणूस विचारेल अजून काय, इसके बाद इसके साथ और कुछ आएगा फ्री, और कुछ फ्री मिलेगा, चांद भी मिल सकते. लोभ एवढा आहे की सर्व मिळालं तरी पण अजून काय मिळेल. प्रेज द लॉर्ड. आणि ह्याचं उदाहरण आपण पाहतो ना जगामध्ये. म्हणजे परमेश्वराने कशा प्रकारे पृथ्वीला निर्माण केलेलं आहे की पृथ्वीवर जे अन्न पिकतं, ऑल दॅट फ्रूट दॅट दिस अर्थ कल्टिवेट्स ब्रिंग्स फोर्थ, सो देयर इज इनफ. परंतु काही लोक आज रात्री सुद्धा त्यांना जेवायला मिळणार नाही. का? कारण काही लोकांनी ते जे भोजन आहे, ते जे धान्य आहे ते आपल्या कोठारामध्ये, आपल्या गोडांमध्ये डांबून ठेवलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. लोभासाठी. परंतु परमेश्वर असं नाही की आता कमी उगतं, कमी आहे पृथ्वीवर, इकडे तिकडे आता आपण शेतं लावत नाही, मग धान्य येणार म्हणून कमतरता नाही. कमतरता नाही. परमेश्वरने पर्याप्त, म्हणजे ते संपूर्ण पृथ्वी आज जेवेल एवढं अन्न या पृथ्वीवर आहे. पण ते का त्यांच्याकडे पोचत नाही? कारण काही लोकांनी ते डांबून ठेवलेलं आहे. मी देणार नाही, माझा आहे, पुढच्या वर्षासाठी मी जमा करून ठेवले. सो देयर इज इनफ फॉर एव्हरी मॅन्स नीड बट नॉट फॉर इवन वन मॅन्स ग्रीड. Matthew 19:24. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. मत्तई 19:24. श्रीमंत मनुष्याला परमेश्वराच्या राज्यात प्रवेश करणे यापेक्षा उंटाला सुईच्या नखातून जाणे सोपं आहे. एक्स्ट्रा बॅगेज. मेनी ऑफ अस आर हॅव्हिंग एक्स्ट्रा बॅगेज. आणि म्हणून आपण जेव्हा एअरपोर्टला जातो 15 किलो किंवा 30 किलो, त्याच्यापेक्षा जास्त नेता येत नाही, मग ते सोडावं लागतं. स्वर्गात जाण्यासाठी सुद्धा रस्ता अरुंद आहे.
आणि म्हणून एक्स्ट्रा बॅगेज कॅरी करता नाही ते पहिला सोडावं लागेल. प्रेज द लॉर्ड. नो एक्स्ट्रा बॅगेज, इट्स नॉट अलाउड. फॉर व्हॉट डज इट, Mark 8:36, what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? मार्क 8:36, कारण मनुष्याने सर्व जग मिळवले, आपल्या जीवाचा नाश करून घेतला तर त्याला काय लाभ. संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला, संत इग्नाती यांचं परिवर्तन ह्या वाक्यावरून झालं की तो जगामध्ये त्याच्या मनामध्ये लोभ होता की मला श्रेष्ठ बनायचं आहे, मला काहीतरी मोठं बनायचं आहे, मला जगाला दाखवून द्यायचं आहे. आणि मग त्याच्या पायाला तो गोळा लागला ना, तोफीचा गोळा. आणि मग त्याचे डोळे उघडले. तो चिंतन करत असताना त्याला हे वचन आढळलं की मी सर्व जरी मिळवलं पण तू माझं देवाबरोबरचं नातं गमावलं, काय लाभ. आणि तिथून त्याचं परिवर्तन होऊन आज तो आपल्यासाठी आदर्श संत आहे. प्रेज द लॉर्ड. So what is the cure? What is the antidote for greed? It is generosity. कशा प्रकारे आपण याच्यावर मात करू शकतो, कशा प्रकारे मला माझ्या जीवनातून हा लोभ काढता येईल, तर त्यासाठी सुद्धा पवित्र आत्म्याने, परमेश्वराने आपल्याला एक जणू काय औषध दिलेलं आहे. ते औषध आहे, ते वापरायचं आहे आपल्याला. ते औषध रोज घ्यायचं आहे. आणि बघा, हळूहळू आपण या महापाप, कॅपिटल सिन ऑफ ग्रीड, आपण त्याच्यातून मुक्त होऊ. प्रेज द लॉर्ड. जनरॉसिटी, बिब्लिकल जनरॉसिटी इज मोर दॅन चॅरिटी. फक्त दान त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. बायबलमधील उदारता हे केवळ दान धर्म नाही, ते देवाच्या उदाहरणावर, विश्वासूपणावर आणि प्रेमावर आधारित आध्यात्मिक शिस्त आहे. ती विश्वासणाऱ्यांना मुक्तपणे, आनंदाने आणि करुणेने देण्यास बोलावते. देव पुरवेल यावर विश्वास ठेव. प्रेज द लॉर्ड. इट इज नॉट जस्ट गिव्हिंग. ते उदार, मी उदार आहे, मी दर रविवारी त्या कलेक्शन बॉक्समध्ये 100 रुपये टाकतो, मी दानशूर आहे. नाही, ते त्याला इट्स नॉट चॅरिटी, इट इज एन ॲटिट्यूड. प्रेज द लॉर्ड. मी फक्त पैसे टाकतो म्हणजे मी दानशूर झालो नाही. इट इज माइंडसेट. इट इज माइंडसेट. इट्स नॉट अबाउट मनी. इट इज स्पिरिच्युअल डिसिप्लिन रूटेड इन गॉड्स एक्झाम्पल, स्टीवर्डशिप अँड लव. इट कॉज बिलीवर्स टू गिव्ह फ्रीली, cheerfully, with compassion, trusting that God will provide and bless both giver and receiver. Praise the Lord. देवावर औदार्य म्हणजे काय? देवावर अवलंबून आणि आनंदाने, मुक्तपणे देणे. दॅट इज कॉल्ड जनरॉसिटी. गॉड्स जनरॉसिटी इज सीन इन क्रिएशन. परमेश्वर दानशूर आहे. कसं दिसतं आपल्याला? ही प्रोव्हाइड्स अबंडंटली फॉर ह्युमन नीड्स, लाईट, फूड, ब्युटी, जॉय. परमेश्वर उदारपणे आपल्याला दिलेला आहे. रोज सकाळी सूर्य उगवतो, रात्री चंद्र येतो, पाऊस येतो, वारा येतो, फळं येतात, झाडं उगतात. गॉड इज गिव्हिंग, गिव्हिंग, गिव्हिंग. गॉड हॅज नॉट स्टॉप. आपण पाप केलं पण परमेश्वराने रचनेमधील कोणतीच गोष्ट थांबवलेली नाही. त्याने सांगितलं आता जाऊ दे, आता पाऊस पडणारच नाही, मरू दे, आता फळं येणारच नाही ना. एव्हरीथिंग गॉड इज जनरस. उदारपणे परमेश्वर आपल्याला दिसतो कार्य, त्याचं कार्य न सृष्टीमध्ये. द अल्टिमेट ॲक्ट ऑफ जनरॉसिटी इज गॉड गिव्हिंग हिज सन जीसस क्राइस्ट ॲज अ सॅक्रिफाइस फॉर ह्युमॅनिटी सॅल्वेशन. आणि सर्वात परमेश्वराची उदारता कुठे आपल्याला दिसते? क्रूसावर. उदारतेचं सर्वोच्च उदाहरण म्हणजे देवाने मानव जातीच्या तारणासाठी आपल्या पुत्र येशू ख्रिस्ताला दिले. जनरस, यापेक्षा जास्त किंवा अधिक उदार कोणच या जगामध्ये नाही की आपला स्वपुत्र ज्याच्यावर त्याला अति प्रेम होतं, दान घ्या, माझा पुत्र सुद्धा घ्या. कशासाठी? मरण्यासाठी. तुमच्या आणि माझ्या पापांच्या साठी मरण्यासाठी, भरपाईसाठी परमेश्वर आपला एकुलता एक पुत्र सुद्धा दिला. ह्यापेक्षा अधिक प्रेम किंवा दानशूरपणा कोणताच नाही. प्रेज द लॉर्ड. द जनरस विल देमसेल्व्स बी ब्लेस्ड फॉर दे शेअर देअर फूड विथ द पुअर. नीतिसूत्रे
22 उदार मनुष्य आशीर्वादित होईल, कारण तो गरिबांबरोबर आपले अन्न वाटतो. दानशूरपणा परमेश्वराला आवडतो आणि दानशूर व्यक्तीला परमेश्वराचा आशीर्वाद मिळतो. जनरॉसिटी इज नॉट ओनली अबाउट गिव्हिंग बट ऑल्सो अबाउट रिसिव्हिंग स्पिरिच्युअल एनरिचमेंट. त्यामध्ये आपण देवासारखे बनतो. स्पिरिच्युअल एनरिचमेंट. तर दानशूरपणा म्हणजे दुर्गुणांपासून सद्गुणांकडे. कशाला मला सद्गुणांकडे जायचं आहे? कारण त्यामुळे मी अधिक देवासारखा, अधिक येशूसारखा बनतो. प्रेज द लॉर्ड. या उपासकाळामध्ये मला माझ्या जीवनामध्ये दानशूरपणा, औदार्य आणायचं आहे. का? कारण ते देवाचं चारित्र्य आहे, कॅरेक्टर ऑफ गॉड, आणि म्हणून मला त्याच्यामध्ये वाढायचं आहे. म्हणजेच मी परमेश्वरासारखा होईल. उदारता केवळ देण्यात नाही, तर आध्यात्मिक समृद्धी मिळवण्यात आहे. उदार हृदय देवाची कृपा आकर्षित करते. इतिहास, एक इतिहास, 1 Chronicles 29:14, एक इतिहास 29:14. सर्व काही तुझ्याकडूनच येते आणि आम्ही तुला तेच दिले जे तुझ्या हातातून आले. प्रेज द लॉर्ड. काय परमेश्वर आम्ही तुला देऊ शकतो? व्हॉट कॅन वी गिव्ह लॉर्ड? व्हॉट एव्हर वी आर ऑफरिंग टू यू इज फ्रॉम यू ओनली. तूच ते रचलेलं आहे. यू ओनली क्रिएटेड एव्हरीथिंग. ती फुलं आम्ही घेतो जी तू निर्माण केली, तुलाच देतो. प्रेज द लॉर्ड. एव्हरीथिंग. द ॲबिलिटी टू अर्न मनी. ती पैसे कमवण्यासाठी बुद्धी, हातामध्ये कला, ताकद तू दिली आणि मग आम्ही ते घेतो आणि तुला देतो. तुझंच आहे. प्रेज द लॉर्ड. तू बुद्धी दिली नसती, तुला हातामध्ये ताकद, तू कौशल्य दिलं नसतं, कुठे आम्ही कमावलं असतं, कुठे तुला काय देऊ शकतो? सो एव्हरीथिंग कम्स फ्रॉम यू अँड दॅट इज व्हॉट वी गिव्ह टू यू. प्रेज द लॉर्ड. Generosity is not measured by the amount given, but by attitude of the heart. ही मानसिकता, उदारता दिलेल्या रकमेवरून मोजली जात नाही, तर हृदयाच्या वृत्तीने मोजली जाते. हे चारित्र्य आहे आणि आपल्याला घडवायला पाहिजे. वी हॅव टू ग्रो इन दिस कॅरेक्टर अँड दिस इज द कॅरेक्टर ऑफ गॉड. जनरॉसिटी. गॉड इज जनरस आणि म्हणून आपण अधिक उदार झालं पाहिजे. संत पौल म्हणतो, कोरिन्थियरास 2 पत्र अध्याय 9 वचन 7, प्रत्येकाने आपल्या मनात ठरवल्याप्रमाणे द्यावे. जसं लोक आदम आणि हव्वेला पहिल्या मनात त्याने ठरवलं की मला ते पाहिजे, मग तिने तोडलं आणि खाल्लं. तसंच त्याचं विपरीत आपण पहिला ठरवलं पाहिजे मनामध्ये की मला देवाला द्यायचं आहे. आपल्या मनात ठरवल्याप्रमाणे, दुःखी मनाने नाही. मनाने किंवा देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये, कारण संतोषाने देणारा देवाला प्रिय असतो. प्रेज द लॉर्ड. सो वी मस्ट. हे प्रवास आहे, उपवासकालीन प्रवास. दररोज प्रभू मला उदार बनायचं आहे आणि म्हणून काय, मला मनात ठरवलं पाहिजे की काय मी देऊ शकतो. फक्त पैसेच नाही, अनेक गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे काय मी देऊ शकतो. 3 उदाहरणं जे येशूने आपल्याला सांगितलेले आहेत, आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. चांगला शंभरोणी. त्याने काय दिलं? त्याने वेळ दिला, त्याने पैसे सुद्धा दिले, त्याने सेवा सुद्धा दिली, सर्व काही दिलं. उदार. आणि येशू आपल्याला त्या चांगल्या शंभरोणीच्या जीवनातून दाखवतो की तो घाईमध्ये होता, पण त्याने वेळ दिला, त्याने तिची सेवा केली. आपल्या गाढवावर त्याला उचलून त्या माणसाला टाकलं आणि त्याला उतार शर्ट नेऊन त्याला त्याच्यासाठी पैसे पण दिले. प्रेज द लॉर्ड. उदार. विडोज ऑफरिंग. विधवेचे दान. तिच्याकडे काहीच नव्हतं, 2 तांब्याची नाणी होती, सर्वस्व ते तिने टाकलं. उदार. आणि प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये आपण पाहतो प्रारंभीचे चर्च, द अर्ली चर्च, त्यांच्याकडे जे काही होतं सर्वसामान्य, सर्वांचं ऐक्य, दे हॅव एव्हरीथिंग इन कॉमन. मी माझं, ते तुझं, हे माझं नाही. त्यांनी सर्व काही विकलं आणि सर्व शिष्यांच्या चरणापाशी आणलं. अँड दे एव्हरीथिंग दे वर शेअरिंग. सर्व काही ते शेअर करत होते एकमेकांना. दे वर शेअरिंग. देयर वॉज नो ग्रीड. तर शेवटी
कशा प्रकारे आपण अधिक उदार बनू शकतो. आर्थिक दान विच वी ऑल डू, आपण पैसे आर्थिक दान देऊ शकतो. पाहुणचार, हॉस्पिटॅलिटी, वेळ द्या लोकांना, स्वागत करा. दुःखी लोकांच्या प्रसंगामध्ये धावून जा, त्यांच्यासाठी मदत करा. सर्व्हिस अँड टाइम, सेवा करा. कोणाचं काम तुम्ही करू शकता, कोणाला मदत करू शकता, कोणाला वेळ देऊ शकता. इट इज जनरॉसिटी. फॉरगिवनेस इज ऑल्सो जनरॉसिटी. क्षमा करणे हे सुद्धा खूप मोठं उदारपण आहे, औदार्य आहे. जनरॉसिटी, की मी क्षमा करतो. किती माझ्या विरुद्ध केलं असेल, आय गिव्ह जनरसली, फॉरगिव्ह. एनकरेजमेंट अँड कंपॅशन, प्रोत्साहन व पूर्ण दाखवणे. इट्स अ साइन ऑफ जनरॉसिटी. उदारपणाचं आणखी उदाहरण की लोकांना प्रोत्साहन करणे, उत्तेजित करणे, पुढे वर नेणे, करुणा दाखवणे. आणि शेवटचं लिव्हिंग सिम्पली अँड गिव्हिंग मोर. साधेपणाने जगणे आणि जे काही मला मिळतं त्यातून दुसऱ्यांचं सुद्धा, दुसऱ्यांसाठी काहीतरी करणे. नाही मलाच कमी पडते, मी कुठे दुसऱ्यांना नाही. सिम्पल लिव्हिंग. सर्व माझ्यावरच संपवलं पाहिजे नाही. आय कॅन लिव्ह अ सिम्पल लाईफ अँड व्हॉट एव्हर आय कॅन ऑल्सो गिव्ह टू अदर्स. प्रेज द लॉर्ड. साधे जीवन जगून अधिक देणे. प्रेज द लॉर्ड. तर आपण प्रार्थना करू. लेट्स प्रे. सर्वांनी एकत्र आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, आम्हाला लोभापासून मुक्त कर आणि आमची अंतःकरणे उदारतेने परिपूर्ण कर, जेणेकरून आम्ही तुझ्या प्रेमाचे प्रतिबिंब बनू आणि इतरांसाठी आशीर्वाद ठरू. आमेन. प्रभूचा बोल असो. थँक्यू. आता आणि सदा सर्वदा आपण प्रार्थना करूया. आणि प्रार्थना करत असताना आपण कृपा मागूया की प्रभू आम्हाला तुझ्यासारखे बनव. आज आपण ऐकलेलं आहे, लोभापासून पुढे आपण आपला प्रवास आपण दानशूर बनावे, औदार्याने आपण द्यावं म्हणून प्रभू आपल्याला पाचारण करत आहे. आपण उभे राहूया आणि आपण येशूकडे पाहूया. बिकॉज जीसस, let us look to Jesus. He is the one who gives. देवाकडे पाहूया, कारण योहान 3:16 आपल्याला सांगत आहे, देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने त्याचा एकुलता एक पुत्र दिला. God so loved the world that he gave. This is Christianity. देणे. आणि जो राखून ठेवतो, जो देत नाही, तो दारिद्र्य होत असतो. नीतिसूत्रामध्ये आपल्याला प्रभू सांगत आहे, एक इसम व्यय करीतो तरी त्याची वृद्धीच होते, आणि एक दुसरा जो आहे, जो वाजीपेक्षा फाजील काटकसर करीतो तरी भिकेस लागतो. One person gives and he gives generously, freely, and while he is giving freely, he is getting more and more. And there is another person who is not giving, who is withholding, holding back, and that person is coming to poverty. प्रिय बंधूंनो, देवाने आपल्याला जे काही दिलेलं आहे ते देण्यासाठी दिलेलं आहे. आपण जर ते ठेवतो तर आपण ते गमावतो, पण आपण जर ते देऊ लागतो तर आपण वृद्धी करत असतो. आपण येशूकडे पाहूया. त्यांनी स्वतःला आपल्यासाठी दिलेला आहे. and he gave himself fully, and by giving he gained the world. त्यांनी दिलं, आणि हा उपवास काळ येशूकडे पाहण्याचा काळ आहे. येशूचं जीवन पाहण्याचा काळ आहे. How he gave himself
like a rose. He gave himself, and what did we do? We trampled him underfoot. But still, he gave his fragrance to us. He gave, and by giving, he won the world. त्यांनी लोकांना जिंकले आहे त्याच्या देण्याने, त्याच्या प्रेमाने. हे प्रभू आम्हाला हृदय दे की आम्ही सुद्धा लोभीपासून आम्ही पुढे पावित्र्यामध्ये देण्यामध्ये आम्ही पुढे अधिक आम्हाला कृपा दे की आम्ही द्यायला आम्ही शिकू. थँक्यू जीसस. आपण हात उंच करूया, कारण हे हात आहेत राखून न ठेवता देवाने आपल्यासाठी त्याचा पुत्र दिला. आपण सुद्धा प्रभूकडे प्रार्थना करूया, प्रभू आम्हाला द्यायला शिकव. मेक अस जनरस पीपल, मेक अस जनरस पीपल, मेक मी जनरस पर्सन. थँक्यू लॉर्ड. आणि येशूकडे पाहूया, त्याने स्वतःला आपल्यासाठी दिलेला आहे. थँक्यू लॉर्ड. सब सामर्थ्य ऊपर माझ्या धीरा, सारी सृष्टि के ऊपर है सृजनहार, सारी ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, था सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्त-ओ-ताज, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता बेबयान. रोशन हुआ कब्र में गया, जहाँ तेरे तुझिया दिन दिन प्यारा हुआ, एक फूल समान कुछ ला गया, ये सब सहा मुझे कर गया, अद्भुत है क्या. रोशन हुआ कब्र में गया, जहाँ तेरे तुझिया दिन दिन प्यारा हुआ, एक फूल समान कुछ ला गया, ये सब सहा मुझे कर गया, अद्भुत है. भाइयों बहनों, ये अद्भुत प्यार है. ये साधारण प्यार नहीं है, अद्भुत प्यार है जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया. आइए हम प्रभू के पास, प्रभूच्या जवळ येऊया आपण. कारण जेव्हा आपण स्वतःला प्रभूला देतो, प्रभू आपल्या हृदय. आणि या संध्याकाळी आपण प्रार्थना करूया की प्रभू मला स्पर्श कर, सो दॅट आय मे बिकम मोर जनरस, आय मे बिकम मोर जनरस. मी दानशूर होण्यासाठी मला स्पर्श कर. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures on the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you left it
He took the fall. तो पडला, क्रूसाच्या ओझ्याखाली तो पडला, आणि जेव्हा तो पडला त्याने तुमचा आणि माझा विचार केला आणि तो पुन्हा उठला. एका गुलाबा फुलासारखा त्याला पायाखाली तुडवण्यात आले, परंतु त्याने स्वतःला आपल्यासाठी समर्पित केले होते. प्रिय बंधूंनो, असा आहे आपला प्रभूचं जीवन, आणि या जीवनाने आपण आपला हृदय स्पर्श होऊ देऊया. लेट अस गिव्ह आवरसेल्व्स that dear Lord, touch me with your grace, with your grace, with your mercy, with your love. Together let us sing, crucify me. Crucify, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and you called me above all. कब्र में गया, जाने ने तुझिया, दिन क्या हुआ, एक फूल समान कुचला गया, ये सब समान मुझे कर गया, अद्भुत है क्या. और एक बार खुशी हुआ, से हुआ, कब्र में गया, जाने ने तुझिया, दिन क्या हुआ, एक फूल समान कुचला गया, ये सब समान मुझे कर गया, अद्भुत है क्या. Undara Gariano Malala Vasaga, oh Jesus, oh my Jesus, oh Jesus. My dear brothers and sisters, look to Jesus. Look to Jesus who gave himself. That is love. त्याने स्वतःला आपल्यासाठी समर्पित केले. He gave himself. He did not hold back even the last drop of his blood. आपल्यासाठी त्याने रक्ताचा शेवटचा थेंब सुद्धा वाहू दिला. आपल्याला सुद्धा प्रभू आज बोलावत आहे की तुम्ही लोभापासून दूर व्हा. ग्रीड, आय वॉन्ट मोर, इट्स फॉर मी, इट्स फॉर मी, इट्स फॉर मी, हे केवळ माझ्यासाठी आहे नाही. जो राखून ठेवतो तो सर्व गमावून बसतो. Jesus, we give ourselves to you. Here I am. Here I am, O dear Lord God. Touch me. Let the Lord touch every person. Let the Lord touch our hearts. प्रभू आम्हाला स्पर्श कर. आम्हाला स्पर्श कर. आमचं जीवन, आमचं हृदय स्पर्श कर. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, O Lord, and I will be saved. Heal us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु हमें स्पर्श करो. देवाने त्याचा पुत्र आपल्यासाठी दिला आणि तोच प्रभू आपल्याला स्पर्श करीतो. मी विचार करी
Jesus, 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 Jesus. Oh, Yeshu, Yeshu, Yeshu. Yeshu, 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 Yeshu. Vandara Karya Vandara Karya Vandara Karya Vandara Karya Sagala प्रभू आपल्याला स्पर्श करत आहे. प्रभू एका भगिनीला स्पर्श करत आहे. तुम्हाला सायनस प्रॉब्लेम होत आहे आणि प्रभू तुम्हाला स्पर्श करत आहे. If anybody going through sinus, the Lord is healing you, touching you and making you well. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. One man is praying for his wife so that for the gift of a child. आपल्या पत्नीसाठी एक पुरुष प्रार्थना करत आहे की बाळाची देणगीसाठी. May the Lord touch your wife and the Lord is healing and may the grace of the Lord flow in your family and bless you with the gift of a child. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. The Lord is healing 2 people suffering from spinal cord problem. Spinal cord. प्रभू तुम्हाला तुमचा पाठीचा जो काटा आहे त्याला स्पर्श करत आहे आणि प्रभू तुम्हाला आरोग्य देत आहे. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू. प्रेज यू. जस्ट एक्सप्रेस युअर फेथ. The Lord is healing people. One person suffering, bleeding through the nose. Any bleeding happening through the nose, may the Lord healing you and touching you and just express your faith in the Lord. He's healing you and touching you. Thank you, Lord. Praise 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 you, Lord. नाकामधून कोणाच्या रक्त वाहत आहे. प्रभू तुम्हाला स्पर्श करत आहे. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. A woman going through a shoulder problem, God is healing you. तुमच्या खांद्यामध्ये दुखत आहे. एक बाई प्रभू तुम्हाला स्पर्श करत आहे. And one person is praying for a job. The Lord is having mercy on you, blessing you with the gift of a job. Thank you, Lord. Praise you, Lord. And there are many more blessings coming. Just lift up your hands and express your trust in the Lord. And just thank Him. गाते माझी आत्मा प्रभु तारणाया तुला. दुःखी बसून घेऊया. काही सूचना आहे विशेष उद्या काही रिट्रीट आहेत. आपण काही महत्वाच्या सूचना ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूचा गौरव असतो आता आणि सदा सर्वदा. एनीबडी हॅज कम फॉर द फर्स्ट टाइम. मी पहिल्यांदा आलेला आहे. येस ब्रदर. वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस. प्रेज द लॉर्ड. So tomorrow is a wonderful day for all English speaking people, especially इंग्रजीमध्ये आपली उद्या पूर्ण दिवसाची रिट्रीट आहे. जसं आपण पहिल्या शुक्रवारी घेत असतो तसंच there will be an English retreat tomorrow in the church, main church. Simultaneously there is retreat for children 5th standard to 9th standard. The reason we are not keeping for all the children is because the hall is under repairs. There is no place, so we'll try to manage these children in our office hall. Praise the Lord. You can still bring your children along. They
can be with you around. Small children can be there. There is food in the afternoon. So the timing is from 9:30 to 4 p.m. Praise the Lord. So kindly try to bring somebody else who has not been for any prayers like this. You can tell them, you can forward the message to them about this retreat. So 2 retreats. Father Paul Raj is going to be with us tomorrow, and we are going to have simultaneously Arise Teen Spark retreat for 5th to 9th standard children. Praise the Lord. Caris India for the month of March is here. So far from God but not beyond His reach. Articles on Lent are there. Praise the Lord. So we have a small video. Last Friday we went to Jabua mission. आम्ही गेल्या शुक्रवारी जाबुआ मिशन मध्य प्रदेश इथे गेलो होतो आणि शनिवारी रविवार तिथे आम्ही मुलांसाठी, तरुणांसाठी आणि पॅरिससाठी कार्यक्रम घेतला. वी वॉन्ट टू शो यू अ स्मॉल थिंग अबाउट ऑल्सो फर्स्ट फ्रायडे ह्याच आठवड्यामध्ये पहिला शुक्रवार सुद्धा येत आहे. सो कमिंग फ्रायडे इज ऑल्सो द फर्स्ट फ्रायडे मराठी रिट्रीट. तर ही नेहमीसारखी रिट्रीट नसेल, परंतु 4 वाजेपर्यंत रिट्रीट असेल. नॉट लाईक फर्स्ट फ्रायडे 4:30 सॉरी. सो 9:30 to 4:30 इट इज लाईक अ रिट्रीट. तर ही रिट्रीटसारखी होणार आहे. तर म्हणजे दैवी दयीची प्रार्थना असेल, त्याच्यानंतर आराधना असते. सो द टायमिंग इज एक्सटेंडेड बिकॉज लाईक अ रिट्रीट. सो फायनली वी आर गोइंग टू हॅव द ॲडोरेशन अँड हिलिंग सर्व्हिस आफ्टर द डिवाइन मर्सी. दैवी दयेच्या नंतर आपण आराधनेची प्रार्थना घेणार आहोत. प्रेज द लॉर्ड. तर जरूर सर्वांनी ह्या दोन्ही इंग्लिश ॲज वेल एज मराठी It's
So we were really happy to be in Jabua, and sisters, Canossa sisters who are here, they invited us. आणि त्यांनी ग्रेस मिनिस्ट्रीजला जणू काय विनंती केलेली आहे की तुम्ही दत्तक घ्या, अडॉप्ट दिस रिजन, दॅट इज अंतोनपुरा, पॅरिस अंतोन, सन अंतोनीच्या नावाने संपूर्ण ते पॅरिस आहे आणि अनेक छोटी छोटी गावं आहेत. तर विशेष प्रार्थना करा, पुन्हा आम्हाला तिथे बोलावलेलं आहे टू बिल्ड अप दॅट चर्च. प्रेज द लॉर्ड. सो गुड नाईट, गॉड ब्लेस यू. सी यू टुमॉरो, इंग्लिश स्पीकिंग आणि मराठी रिट्रीट शुक्रवार. गॉड ब्लेस यू.